हाँ जी स्टूडेंट्स, पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी वालों ओपन बुक के माध्यम के नाल एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल आ रहे हैं, पेपर किहड़ियां शीटां दे उत्ते लिखना है, पेपर किन्ने बजे स्टार्ट होना है, पेपर की कोई तरीक तो नहीं चेंज हुई। बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल आ रहे हैं। अज का यह वीडियो उन्होंने सवालों को लैके है तो जो करोना के इस दौर के विच तुहानू घरों बाहर निकलने की जरूरत ना पवे। सारा कुछ तुहाडे मोबाइल ते ही है, तुसी घरे बैठ के सारे पेपर बहुत आसानी दे नाल दे सकते हो। इस तो बाद स्टूडेंट्स एक चीज़ तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो तुसी बहुत ही डेली बेसिस ते तुसी ध्यान देना। इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੌਗਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਾਲਜ ਕੋਲੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈंने ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। जिन्नियां भी अनाउंसमेंट्स हैगियां बिल्कुल डेट वाइज उन्होंने सबजैक्ट लिखे हुए हैं। तो मैंने उरों मैं जिहड़ी भी अनाउंसमेंट पढ़ना चाहना, सपोज अनाउंसमेंट्स आई हुई है, मैं इनू डाउनलोड किया, देखना चाह रहा की ये कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू ओपन बुक मोड। स्टूडेंट्स आ तुहाडियां इंस्ट्रक्शनस ने जिहड़ियां कि यूनिवर्सिटी ने तुहानू दित्तियां ने पेपरां वास्ते, ते ये तुसी डिटेल दे विच बैक करके पाज करके तुसी ये एक बार रीड जरूर कर लियो। मैं तुहानू फिर भी मोटा मोटा जा हर पॉइंट क्लीयर कर देना। सब तो पहला पॉइंट है कि जेडे तुहाडे एग्जाम है तो डेली 2 सैशन दे विच ये एग्जाम होणगे। एक मॉर्निंग सैशन होगा, एक ईवनिंग सैशन होगा। मॉर्निंग सैशन का जिहड़ा एग्जाम है 9:30 बजे शुरू होगा तो 11:30 बजे खत्म होगा। जिहड़ा ईवनिंग सैशन है 1:30 बजे तो लैके 3:30 बजे तक का एग्जाम है। 2 घंटे की तुहाडी ये एग्जामिनेशन होगी। पहला पॉइंट ये है। दूजा पॉइंट तुहानू कहा जा रहा है कि तुहाडे जिहड़ी डेट शीट हैगी है, हो सकता कि पेपर ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ अलग दिन होवे, करोना करके दिन चेंज हो सकते हैं। तो सो दैट तुसी टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी वाला निर्धारित की गई अमेंडमेंट एडिशन तुसी टाइम टू टाइम अपने लॉगिन दे विचों देखते रहियो। ये तुहाडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। एडमिट कार्ड दे उत्ते डेट मैंशन है किहड़े दिन तुहाडा पेपर होना है, पर टाइम टू टाइम तुसी डेट इहदी चैक करते रहियो। यह लेट हो सकती है, करोना पीरियड करके यह डेट लेट हो सकती है। तीजा पॉइंट की कहता है, जिहड़ा क्वेश्चन पेपर है वो तुहाडे लॉगिन आईडी दे विच जिहड़ी यूनिवर्सिटी की वैबसाइट है ptuexam.com, ये तुसी अपने आप नूं लॉगिन करोगे। उहदे विच पेपर स्टार्ट होने तो 15 मिनट पहला डाउनलोडिंग का जिहड़ा बटन हैगा वो स्टार्ट हो जाऊगा, तो पेपर शुरू होने तो अद्धा घंटा बाद तक रहूगा। अगर तुसी पेपर शुरू होने दे अद्धे घंटे के अंदर अंदर अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करते तो वह बटन उतों चला जाऊगा, फिर तुसी पेपर डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स उरे एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जिन्ना चिर तक तुसी पेपर डाउनलोड नहीं करोगे उन्ना चिर तक पेपर अपलोड की ऑप्शन भी नहीं आऊगी। बहुत सारे विद्यार्थी की करते हैं कि उन्हों का पेपर जे डाउनलोड नहीं होता तो नाल दे किसी विद्यार्थी तो WhatsApp के माध्यम के नाल वो पेपर मंगवा लेंदे आ, पर तुसी इदां दी गलती ना करियो। जिन्ना चिर तक तुसी आपदे लॉगिन दे विचों पेपर डाउनलोड नहीं करोगे उन्ना टाइम तक तुहाडे लॉगिन दे विच पेपर अपलोड करने वाला बटन भी चालू नहीं होगा। पेपर डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा पॉइंट की कह रहा है, तुहाडा 2 घंटिया का पेपर होगा। पेपर खत्म होने तो बाद तुहानू 1 घंटा होर मिलूगा कि तुसी अपना जिहड़ा पेपर हैगा आराम नाल स्कैन कर सको, उस तो बाद उहदी PDF बना सको। उस तो बाद अगर PDF का साइज़ वड्डा हैगा तो तुसीं उहनूं कंप्रैस कर सको, तो उस तो बाद अपने पेपर नूं तुसी अपने पोर्टल ते यूनिवर्सिटी के पोर्टल ते अपलोड कर सको। फिर भी किसी कारण करके अगर तुहानू कोई समस्या आ गई जिहदे करके तुसी पेपर अपलोड नहीं कर सके तो यूनिवर्सिटी ने जमा स्पष्ट एक मेल ID दी हैगी है ikgptuobeas@gmail.com।
ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 5 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਿਪਟ ਹੋਊਗੀ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰਾਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਿਪਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਸਿਪਟ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਲਿੱਪ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਸੀਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 6 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ A4 ਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ वर्डिंग लिखी होवे आंसर शीट ऑफ अप्रैल 2021 एग्जामिनेशन, बिल्कुल उत्ते सेंटर दे विच ये वाली लाइन लिखी हुई होवे। उस तो बाद एड्रैस किनू भेजनी है जमा स्पष्ट लिखा होया कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 4th फ्लोर G+7 बिल्डिंग IKG गुजरात पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर, सारा एड्रैस लिखा होया, तुसी उरों सारा देख के भेज सकते हो। ते सब तो नीचे एक चीज तुसी लिखनी बिल्कुल ना भुलियो भी यह लिफाफा किने भेजिया। सब तो नीचे तुसी लेफ्ट साइड ते तुहाडा नाम, तुहाडा रोल नंबर, तुहाडी ब्रांच, तुहाडा समैस्टर, तुहाडा घर दा पता ते तुहाडा मोबाइल नंबर, यह चीज लिखनी तुसी बिल्कुल ना भुलियो। 7 नंबर पॉइंट यह तुहाडे लई बहुत जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थियों का अज भी सवाल है कि सानू किसी साइबर कैफे ने कहा जी कि लाइनदार कागज ले लो। बच्चे उरे बिल्कुल क्लीयर यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट लिखा होया कि वाइट कलर्ड एंड A4 शीट विल बी अरेंज्ड, सफेद रंग दियां A4 शीट विल बी अरेंज बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਕਾਗਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ 3 ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ 60 ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਖੀਰ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲਖੀਰ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਖੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਜਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर की एग्जाम्पल लिखी हुई है ते ओदे सामने वाले पासे दूजे खुंजे दे विच तुसी सब्जेक्ट कोड लिखना है। सब्जेक्ट कोड जो तुसी आपदा रोल नंबर डाउनलोड करोगे ना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, ओदे विच तुहाडा सब्जेक्ट कोड लिखा होया होगा। ते उसे पेज दे सब तो नीचे जिथे तुसी लखीर खिच्चती, ओ लखीर दे नीचे एक खुंजे दे विच तां तुसी साइन कर देने आ तुहाडे आपदे, ते दूजे खुंजे दे विच तुसी पेज दी नंबरिंग पानी है। ये तुसी अगर तुहाडे 4 पेपर है तां तुसी 4 सैट पहला तो ही तैयार करके रख लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਾ M ਕੋਡ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ M ਕੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਮਾ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। 8ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ 50 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ 60 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, 12 5 60, ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ 12 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ 4 ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਇਨ ਬਲੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। 10 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਯੂਜ਼ ਬਲੈਕ ਪੈਨ ਓਨਲੀ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਪੈਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਝ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਗਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। 11 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦਿਓ। ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੋਣ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਪਲੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 12 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? 12 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ WhatsApp ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ UMC ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ WhatsApp ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸੂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਕਾਲਜ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਆ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਬਾਕਸ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਆਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।